സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള. ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നവോത്ഥാന നായകൻ, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി, എഴുത്തുകാരൻ, പത്രാധിപർ തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചയാളാണ് സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള. 1878 തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള was born in 1878 at നെയ്യാറ്റിൻകര in തിരുവനന്തപുരം. He was a great writer, journalist and a political activist. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. You can learn more about the journalistic career of രാമകൃഷ്ണപിള്ള. കലാലയ പഠനകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്ത പത്രങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്: കേരള ദർപ്പണം, മലയാളി, കേരളൻ, ശാരദ, വിദ്യാർത്ഥി. K. Ramakrishna started his journalistic career during his college days. The journals he edited during this period were the Kerala Darpanam, the Malayali, the Keralan, the Sharada and the Vidyarthi. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ്. 1905 തിരുവനന്തപുരത്തെ അഞ്ചുതെങ്ങിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പത്രത്തിന്റെ ആദ്യ എഡിറ്റർ CP ഗോവിന്ദപിള്ളയായിരുന്നു. 1906 കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ആകുന്നത്. K. Ramakrishna became the editor of Swadeshabhimani in 1906. Till then, CP Govindapilla was the editor of the paper. പത്രയുടമയായ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയും പത്രാധിപനായ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും തമ്മിൽ ഗാഢമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടാൻ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചവരായിരുന്നു ഇരുവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്രാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം മൗലവി നൽകിയിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. പത്രാധിപരായിരുന്ന രാമകൃഷ്ണപിള്ള കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുക്കുകയും പത്രം അഞ്ചുതെങ്ങിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. രാമകൃഷ്ണപിള്ള took over the ownership of the newspaper and shifted the paper to Thiruvananthapuram. He exposed the true nature of palace politics and the corruption and favoritism prevalent among the Royal Society of Travancore. He also attacked the kingship of the Maharaja of Travancore. At that time, Sri Moolam Tirunal was a Maharaja. Swadeshabhimani severely criticized the reign of Maharaja and also the Diwan P. Rajagopalachari and irritated them. He reinforced his attacks against corruption by getting himself elected to Sri Moolam Praja Sabha from Neyyatinkara constituency. You know, at that time, Sri Moolam Praja Sabha was a kind of popular assembly constituted by the Maharaja of Travancore in 1904 to get people's participation in the administrative process. And Ramakrishna was elected to Sri Moolam Praja Sabha. But the Diwan P. Rajagopalachari sensed the danger and he issued a royal proclamation stating that the legislators, that is the people who got elected to Sri Moolam Praja Sabha, should be the permanent residents of their constituencies. I told you that Ramakrishna was elected from Neyyatinkara constituency, but he was not a permanent resident of Neyyatinkara. He was a resident of Thiruvananthapuram. So, he was unseated on technical grounds. That is, he lost his membership in Sri Moolam Praja Sabha because of the Diwan's royal proclamation. Then he started attacking the Diwan more intensely. He wrote a series of articles against the Diwan. Then the Diwan tried to threaten the editor, but in vain. In vain means it is of no use. Threatening didn't affect him at all. Then what happened was that the Diwan took the extreme step.
he issued another royal proclamation on 26 September 1910 for deporting Ramakrishna Pilla from Travancore and confiscating his press. Deporting. Deport means expel, that is thrown out of the country. And confiscate means that I told you earlier. It means to take away something forcibly. Here the press was confiscated. The date of deportation is really very important. It was on September 26, 1910. It was on this date Swadeshabhimani Ramakrishna Pilla was deported, and that was the end of Swadeshabhimani paper. After deportation, he started another publication named Atma Poshini from Kunnangulam in Cochin state. He also wrote the biography of Karl Marx in Malayalam. He was also the author of Vrittanta Patra Pravartanam in Malayalam. It was the first book based on journalism written in Malayalam. He died at Kannur in 1928 when he was in exile. ഇനി മലയാളത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം. നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണത്തിൽ അസംതൃപ്തനായിരുന്ന രാമകൃഷ്ണപിള്ള രാജാവായ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനും ദിവാനായിരുന്ന പി രാജഗോപാലാചാരിക്കുമെതിരെ തന്റെ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിലൂടെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തി. കൊട്ടാരത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന അഴിമതിയും സ്വജന പക്ഷപാതവും അദ്ദേഹം തുറന്നുകാട്ടി. അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജനപ്രതിനിധികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണസമിതിയാണ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ. രാജാവായിരുന്ന ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണിത്. അപകടം മണത്തറിഞ്ഞ ദിവാൻ പി രാജഗോപാലാചാരി എന്തു ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ഒരു വിളംബരമിറക്കി. അത് എന്തായിരുന്നുവെന്നല്ലേ? ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പ്രജാസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അതേ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു സ്ഥിരമായി താമസിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലല്ല എന്ന കാരണത്താൽ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് റദ്ദാക്കി. അങ്ങനെ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അദ്ദേഹം അംഗമല്ലാതായി. പക്ഷേ പൂർവാധികം വീര്യത്തോടെ അദ്ദേഹം പോരാട്ടം തുടർന്നു. ഒടുവിൽ ദിവാൻ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങി. അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വിളംബരമിറക്കി. അതിൻ്റെ ഫലമായി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ സെപ്റ്റംബർ 26, 1910 തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തുകയും പത്രം കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു. ഈ നടപടി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിച്ചു. ഈ തീയതി വളരെ പ്രധാനമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 26, 1910 സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തിയതിന്റെ 100ാം വാർഷികം സംസ്ഥാനമെമ്പാടും ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നാടുകടത്തിയതിനു ശേഷം കൊച്ചി രാജ്യത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ആത്മപോഷിണി. കൂടാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികനായിരുന്ന കാൾ മാർക്സിന്റെ ജീവചരിത്രവും അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രശസ്ത കൃതിയാണ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം. മലയാളത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആദ്യ പ്രസിദ്ധീകരണമാണിത്. 1928 കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അന്തരിച്ചു. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു കഥ പോലെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. ഇതിൽ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മറ്റു വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ക്ലാസ് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ നോട്ടിൽ എഴുതുമല്ലോ. ഇതും ചോദ്യപേപ്പറിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. Now it's question time.